الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتمسك بكتابه العزيز وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم رعيل الأول الذين زكى الله سبحانه وتعالى إيمانهم وعقيدتهم في محكمه التنزيل، حيث قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الآية. وشهد لهم الرسول بالخيرية حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. عباد الله، اعلموا أن لكل ركن من هذه الأركان مبطلات ومفسدات، وأعظمها وأخطرها مفسدات لا إله إلا الله، لأن ببطلانها بطلان الإسلام بكامله. لذا يسميها العلماء أيضا نواقض الإسلام أو أسباب الردة، فلمعرفتها الأهمية ليجتنبها المسلم ويحذر الوقوع فيها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأموالهم. وقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي هذه الآيات الكريمة عباد الله وغيرها تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. عباد الله، فإن الردة سبب من أسباب إراقة الدم في دين الإسلام. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام من ترك دينه فاقتلوه، فإذا كان المرتدون جماعة ذوي الشوكة يقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين حتى أخدعهم للإسلام، فقتل من قتل منهم وتاب من تاب منهم. وإن كان المرتد واحدا يؤخذ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه ليس مثل الكافر الأصلي، لأن المرتد عرف الحق ودخل في الإسلام باختياره واعترف أن الإسلام دين الحق، فإذا ارتد يقتل حماية للعقيدة والدين من التلاعب به. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix, la salutation et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes, notre messager Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que sur tous les membres de sa famille qui l'ont suivi sur ce chemin de droiture, et ses compagnons sans exception qui l'ont soutenu afin de bien mener sa mission et sont restés après lui propager ses missions au monde entier, et que ses paix et ses bénédictions, ses saluts soient également sur tous ceux qui vont emprunter les pas de ces derniers jusqu'au jour de la rétribution. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Chers fidèles en Allah, je vous conseille ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, de se cramponner sur les livres d'Allah et la tradition de notre prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a témoigné l'authenticité de leurs croyances et leurs dogmes dans le Coran, où il dit: si ils ont cru de la même façon comme vous avez cru, toi prophètes et tes compagnons, ils seront guidés. Mais s'ils s'en détournent et optent un autre chemin de croyance autre que le vôtre, ils vont vivre la division. Le prophète également a fait un bon témoignage à ses prédécesseurs pieux, où il dit: les meilleurs croyants sont ceux-là qui ont vécu mon époque, à savoir les compagnons, les sahaba. Puis l'époque suivante, les tabi'in. Puis l'époque suivante, les tabi'in. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée, la Kaaba,
et le jeûne du mois de Ramadan. Sachez, chers fidèles en Allah, que chacun de ces piliers a les actes qui peuvent les annuler. Il y a les actes qui annulent le premier pilier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Mais les actes les plus dangereux, ce sont les actes qui annulent le premier pilier. Car lorsque le premier pilier est annulé, l'annulation des autres vont seulement suivre. Car le premier pilier, c'est la fondation de cet islam, sur quoi le reste des piliers s'opposent. Et lorsque le premier pilier s'effondre, les autres piliers vont suivre l'effondrement du premier. C'est pour ça, il est impératif à tout musulman de chercher à connaître quels sont les actes annulatifs du premier pilier, raison pour laquelle les ulamas le surnomment parfois les annulatifs directement de l'islam, ou bien les annulatifs de la ilaha illallah, car lorsque le premier pilier est annulé, l'islam totalement est annulé, qu'Allah nous en préserve. Un musulman doit le connaître afin de prendre garde de tomber dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Coran, sur le sens rapproché du verset. Allah dit: oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et n'acceptez de mourir qu'en pleine soumission. Écoutez comment Allah nous parle. Oh, vous qui avez cru, à la fin il dit: n'acceptez de mourir qu'en pleine soumission. Ça veut dire un musulman peut être musulman, mais vers la fin il meurt et il n'est plus musulman, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle également, il dit: oh, vous qui avez cru, si vous obéissez aux mécréants, ils vont vous ramener sur vos pas. Ils vont vous ramener sur la mécréance, sur vos pas qui était la mécréance, qui était l'associationnisme. Et vous allez finir perdant. Oh, vous qui avez cru, dit Allah subhanahu wa ta'ala, si vous obéissez à un groupe de ceux qui ont reçu le livre, ils vont vous ramener dans la mécréance après la foi. Ça veut dire quand tu as la foi, tu peux redresser, tu peux retourner sur la mécréance. Si vous obéissez à un groupe de gens qui ont reçu les livres, parce qu'aujourd'hui, chers fidèles en Allah, il y a ceux-là qui ne sont même pas musulmans, ils feuillettent votre Coran plus que vous, pour chercher les versets ambigus, pour chercher les textes à équivoques, pour troubler certains musulmans. Et parfois, ils réussissent leur mission. Parfois, ils réussissent à troubler certains musulmans. Allah dit: si vous les obéissez, ils vont vous ramener dans la mécréance, alors que vous avez déjà la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh, vous qui avez cru, si vous renoncez à votre religion, quiconque apostasie à sa religion, Allah dit: il va amener un autre peuple. Ce peuple qui ne sera pas vous, les apostats. Et ce peuple, Allah va les aimer. Et eux, ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront modestes envers le croyant et durs envers le mécréant. Et ils vont fournir les efforts sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'auront peur du blâme d'aucun blâmeur. Quel qu'en soit le blâme qu'on fait à leur égard, leur seul objectif, c'est de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit: Thalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Quelle est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à qui il veut? Voilà ce dont Allah considère comme la grâce. La religion, être dans la religion, la pratique de la religion, c'est ça que Allah a considéré comme grâce. Mais lorsqu'Allah veut parler de la richesse, qu'est-ce qu'il dit? Il traite la richesse de la tentation. Quand tu as la richesse, Allah t'a mis en épreuve. Oh, quand tu as la religion, Allah dit qu'il t'a donné une grâce. Parfois même, Allah punit avec la richesse. Parfois même, quand quelqu'un est mécréant, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il est puni même par la richesse. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Allah dit: lorsqu'ils ont oublié le rappel qu'on leur a fait, ils ont tourné le dos à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit: je les punis. Allah les punit avec quoi? Allah dit: je leur ouvre toutes les portes. N'importe quelle porte qui frappe, ça s'ouvre. Il devient riche. Allah même conseille la richesse comme punition. Mais avoir la religion, pratiquer la religion, Allah considère ça comme la grâce. Allah dit: il est l'immense et il est le parfait connaisseur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes ceux
qui se sont retournés sur leurs pas, la mécréance. Ils ont fait l'apostasie, abandonnant la foi, l'islam vers la mécréance, après que le droit chemin leur a été exposé. Évidemment, ceux-là sont séduits par Shaitan et ils sont trompés par Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ne cesseront pas de vous combattre. Ils les kuffars, ils ne cesseront pas de vous combattre, vous les croyants, vous les musulmans, afin de vous pousser dans l'apostasie s'ils le peuvent. Soit la guerre idéologique. Ils vont amener les ambiguïtés idéologiques. Parce qu'il y a certaines croyances qui te font sortir de l'islam et ils vont amener ça. S'ils le peuvent pour te faire sortir de l'islam, ils le feront. Allah passe par la menace. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque parmi vous apostasie de sa religion et abandonne l'islam, il meurt mécréant alors qu'il était musulman. Il était musulman lorsqu'il est tombé dans l'apostasie, il est mort mécréant. Allah dit, ceux-là verront leurs œuvres vaines dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ceux-là finiront dans l'enfer où ils demeureront éternellement. Chers fidèles en Allah, dans ce verset, il y a la divergence entre Imam Malik et son élève Imam Shafi'i. Imam Malik, rahimahullah, il dit, c'est lui qui fait l'apostasie. Même s'il retourne dans l'islam, toutes ses œuvres sont vaines. Il va recommencer à zéro. Nouveau mariage, nouveau pèlerinage, etc., etc. Mais Imam Shafi'i, rahimahullah, il a complété son enseignant en disant, non, Allah a bien précisé, Fayamut wahu wakafir. C'est lorsqu'il décède étant mécréant. Mais s'il fait encore la tauba, il revient en arrière, tous ces actes, on va lui reconduire cela. Et c'est ça la deuxième parole, la parole qui est proche de la vérité. Et si un musulman, qu'Allah nous en préserve, abandonne l'islam, tombe dans l'apostasie, directement son mariage est gâté. On n'appelle pas ici le divorce, on appelle al-fasqu. Si un musulman fait l'apostasie, directement sa femme ne lui est plus permise. Directement sa femme entre dans la idda. S'il revient en arrière, il fait la tauba, on lui remet sa femme si la idda n'est pas finie. Mais si la idda est déjà finie, il faut un nouveau mariage. Mais s'il fait la tauba, tous ces bons œuvres seront reconduits. C'est la parole qui est proche de la vérité. Chers fidèles en Allah, dans ce verset, nous comprenons comment Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre l'apostasie. Il nous met en garde, nous les croyants, contre l'apostasie. Car l'apostasie est l'une des causes par laquelle on peut exécuter quelqu'un dans la loi islamique. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, le sang d'un musulman est interdit de verser. C'est interdit de tuer un musulman, sauf par l'une des trois causes. La première cause, un marié qui commet encore l'adultère. Ça veut dire celui qui a déjà goûté le mariage islamique. Soit la femme est à la maison, soit la femme est déjà décédée, soit il y a déjà eu divorce, et vice-versa du côté de la femme. Si ces derniers tombent encore sur l'adultère, dans le pays islamique, par le gouverneur musulman, il doit être exécuté. Vous voyez pourquoi certains musulmans même sont contre la loi islamique. Parce qu'ici, il y a la loi islamique, beaucoup parmi vous sont déjà morts depuis. Combien de musulmans sont mariés, ils ont encore des maîtresses de gauche à droite. Parfois, ils prennent même de courage pour poser la question. Il dit, Oustaz, ma femme était décédée, je n'ai plus les moyens. Si le mois de Ramadan, tu vis avec une femme avec qui tu n'as pas fait le mariage et te prépares pour le Ramadan, ton Ramadan est nul. Mon frère, tu étais déjà mort depuis, avant de poser ce genre de questions. Tu vis avec une maîtresse, déjà mariée, tu viens poser la question sur le Ramadan. Mais tu as encore une chance, parce que tu peux faire la tauba avant la mort. Celui qui a déjà goûté le mariage, il tombe encore sur l'adultère dans le pays islamique, il doit être exécuté. Le meurtre volontaire, quand tu tues quelqu'un volontairement, on te tue dans un pays islamique. Parce que celui qui a déjà tué pour la première fois, il peut encore tuer pour la deuxième fois. Ça, c'est un virus social. On doit l'éliminer. Troisième, c'est lui qui fait l'apostasie. C'est lui qui abandonne l'islam. Il sort de l'islam. Dans le pays islamique, il doit être exécuté. Le prophète alayhi salam dit, quiconque abandonne l'islam doit être exécuté. Maintenant, si c'est un groupe de gens dans un village ou bien une ville qui ont décidé d'abandonner l'islam dans un pays islamique, ils doivent être combattus. Comme avait fait le successeur du prophète alayhi salatu salam, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu,
après la mort du prophète, certains Arabes qui venaient juste d'embrasser l'islam ont décidé de ne plus pratiquer l'islam. Et il y a ceux qui ont fait l'apostasie intégrale. C'est-à-dire ils ont dit, nous ne sommes plus dans votre islam là. Le prophète est mort, c'est fini. Et il y a ceux qui ont fait l'apostasie partielle. Ils ont dit, nous choisissons la prière, mais la zakat, nous ne sommes plus dedans. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dit, Wallahi, je combattrai celui qui fait la différence entre la prière et la zakat, jusqu'à ce qu'il me verse ce qu'il versait au prophète alayhi salatu wassalam. Et vous qui avez abandonné l'islam, je vais lâcher sur vous l'armée composée de muhajirun et des ansar et des tabi'in, jusqu'à ce que vous vous soumettez à nouveau à l'islam, ou bien c'est jusqu'à la mort. Et il y a ceux qui étaient assassinés, tués dans leur apostasie, qu'Allah nous en préserve. Et il y a ceux qui avaient fait la tauba. Mais si c'est un apostat, un seul individu dans un pays islamique qui abandonne l'islam, on l'attrape, on lui donne un délai de tauba. On lui fait le prêche, parce que parfois la cause de l'apostasie, c'est l'ambiguïté. C'est parfois certaines ambiguïtés, certains vaisseaux ou bien certains tests à équivoque. On cherche à le ramener, on cherche à l'expliquer par la parole d'Allah, la parole du prophète. Mais s'il voit toujours qu'il n'est pas convaincu par la parole d'Allah et par la parole du prophète, il n'a plus le droit de vivre sur la terre d'Allah. On va l'envoyer aller vivre sous la terre. Pourquoi? Parce qu'un apostat est plus grave qu'un mécréant de la base. Parce qu'un mécréant de la base, il peut même vivre dans le pays des musulmans. S'il paie son impôt, il est même protégé par l'État islamique, par l'État des musulmans. Il est même protégé, ses biens sont protégés. Parce qu'on n'oblige personne à entrer dans l'islam. Mais lorsque quelqu'un entre dans l'islam par son gré, parce qu'il reconnaît l'islam que c'est la religion de la vérité, il est entré parce qu'il est convaincu que c'est la religion de la vérité, et après il décide encore de sortir, là on ne va pas le laisser sortir. Pour préserver la foi de l'islam et pour préserver également la religion islamique. Et ça ne se limite pas sur la loi islamique. Même la loi de la religion du shaitan, c'est toujours comme ça. Si quelqu'un prend la bague magique, il entre dans une loge, dans une secte, il devient riche, peut-il se lever un jour et dire que je ne suis plus dedans? Non, même l'apostasie là-bas doit être punie. Combien de fois la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous pardonne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المرتد من هو الذي يكفر بعد إسلامه إما بالاعتقاد في قلبه فمن يعتقد أن الدين غير دين الإسلام دين التوحيد ومقبول عند الله والله يقول إن الدين عند الله الإسلام الآية. وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إما بشك يحصل له في أمور الدين كمن يشك في توحيد الله وفي فتنة القبر أو قيام الساعة أو بالقول كالاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى والله يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو بفعل كذبح لغير الله والله يقول فصل لربك وانحر. Louange à Allah, que la paix et le salut soient sur notre prophète alayhi salatu wassalam. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Il est l'unique dans sa seigneurie, ses œuvres. Il est l'unique dans sa divinité et son adoration. Il est l'unique dans ses noms et attributs. Et je témoigne que Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est son serviteur et son messager, qui est donc un apostat. Un apostat, c'est celui qui a mécru après son islamisation. Ça veut dire celui qui était musulman et après il a abandonné l'islam. Et l'abandon de l'islam peut être par une conception du cœur. Certaines conceptions du cœur poussent un musulman de sortir de l'islam. Par exemple, celui qui croit, un musulman qui croit qu'il y a une autre religion en dehors de l'islam,
considérée comme religion des monothéistes. Ou bien il y a une autre religion en dehors de l'islam que Allah va encore accepter. Celui-ci est sorti de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a traité Allah de menteur. Traiter Allah de menteur, c'est l'apostasie. Allah dit dans le Coran, certes la religion acceptée auprès d'Allah c'est l'islam. Tu dis que non, Allah, le vivre ensemble. Il y a 3 religions monothéistes révélées. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Subhanallah. Atu'allimuna Allah abidinikum. Vous voulez enseigner Allah votre religion? Allah dit la seule religion acceptée auprès de moi c'est l'islam. Tu dis que non, Allah il y a 3. Allah dit, Allah n'acceptera pas une autre religion en dehors de l'islam. C'est lui qui cherche une autre religion en dehors de l'islam. Cette religion sera rejetée. Et il sera du nombre de perdants. Un musulman aujourd'hui dit, non, moi je ne juge pas les gens. Que chacun fait pour lui. Tu sais même pas pour toi est vrai. Peut-être même c'est le jour là, c'est eux qui sont sur la vérité. Subhanallah. Tu doutes sur ton Coran. Tu pratiques ta religion avec le doute. Une conception peut sortir quelqu'un de l'islam. Un simple doute peut sortir quelqu'un de l'islam. Si tu doutes sur certains principes islamiques, tu es sorti de l'islam. Comme celui qui doute sur l'unicité d'Allah. Wallah, il y a certains musulmans, quand tu entends leur causerie, il dit, mon frère, tu crois que tous ces immeubles conçus par tel là, c'est seulement Allah qui lui a donné? Si tu restes là seulement pour Allah, hein, voilà ta situation. C'est-à-dire, Allah lui, ça ne veut pas gérer. Allah lui, c'est incapable de gérer. Certains même doutent sur le châtiment ou bien les délices de la tombe. Ils disent, si c'est vrai, c'est que le prédicateur dise, c'est que la tombe là, ça sera grave. Si c'est vrai, c'est que l'enfer là, ça sera grave. Tu dis encore si, c'est une certitude. On sera interrogé dans la tombe. La tombe, il y a les délices, il y a le châtiment dans la tombe, il y a Yawm Qiyamah. On doit croire au jour dernier comme on croit que demain c'est samedi. Plus que ça même. Simple parole, quelqu'un peut sortir de l'islam. Le fait de prendre des principes islamiques en raillerie, en moquerie. Et c'est ça qui passe maintenant dans les réseaux sociaux. Tu vois les gens, les musulmans, ils se regroupent, font semblant de prier, mettre la nourriture, ils font comme ça, ils pètent. Ça c'est l'apostasie. On ne joue pas avec l'islam. On peut sortir de l'islam à cause d'un acte posé. Comme immoler pour ordre qui ne sont pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est récurrent dans la société musulmane. Quelqu'un achète le mouton pour aller avec chez le marabout charlatan. Il n'a plus honte, il ne cache même pas. Il dit la vie est dure. Je pas chez le marabout pour travailler. Il prend le mouton. Le marabout dit poulet rouge ou bien mouton noir. Alors que nous avons mémorisé, nous tous, ces sourates-ci. Inna a'atayna kal-kawsar, fasalli li rabbika wanhar. Allah dit, prie seulement pour ton Seigneur et sacrifie et immole seulement pour ton Seigneur. Qu'est-ce que tu vas dire Allah yawm al-qiyamah alors que tu as ces sourates dans la tête? Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous pardonne. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma ahyina al-muslimin wa tawaffana al-muslimin وألحقنا بالصالحين اللهم أحينا المسلمين وتوفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ربنا أحينا مسلمين وتوفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله أمركم بأمر وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.